سر جو کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال ہے کل آخری دن تو پی ٹی آئی کی جو خواتین ہیں ان کو تو پھر باہر کر دیا گیا ہے قومی اسمبلی سے بھی اور صوبائی اسمبلی سے ظاہر نظر آ رہے ہیں. دیکھیں الیکشن کمیشن کی حرکات سے تو یہی لگ رہا ہے کہ وہ باہر کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پہ کورٹس ہیں اور باقر نشید صاحب جیسے ججز موجود ہیں، تو ہم نے وہ پٹیشن کر دی ہے. پہلے انہوں نے یہ آبجیکشن لیا تھا کہ آپ کی پارٹی کا کوئی سمبل نہیں ہے کیونکہ وہ ای سی پی کا فیصلہ آیا ہوا تھا. وہ پشاور ہائی تھوڑا کورٹ. سا بیک گراؤنڈ بتا دیں کہ کیوں الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کی خواتین کی فہرستیں مخصوص چیزوں پہ جاری نہیں کی. دیکھیں جب گوہر صاحب نے لسٹ بھیجی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، تو الیکشن جب ادھر یہاں پہ آر اوز کے پاس ڈاکومنٹ سبمٹ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کا پارٹی کا اسٹیٹس جو ہے اس وقت ایگزسٹ نہیں کرتا، اس کا کوئی سمبل نہیں. تو پھر ان کو کہا گیا کہ آپ اس کو کنسیڈر کر لیں کیونکہ پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج ہو رہا ہے. لیکن پھر وہ چیلنج الیکشن کمیشن نے بات نہیں مانی، پھر چیلنج ہو گیا، الیکشن کمیشن کا فیصلہ سسپینڈ ہو گیا اور اس میں فیصلے میں لکھا ہوا ہے کہ آپ ویب سائٹ پہ پبلش بھی کر دیں سمبل دوبارہ، لیکن انہوں نے وہ آرڈر امپلیمنٹ نہیں کیا الیکشن کمیشن نے. تو ہم پھر یہاں پہ لاہور ہائی کورٹ میں ہم نے پٹیشن فائل کی کہ ان کو ڈائریکشن دے کے. لیکن آپ کو یاد ہوگا لاہور ہائی کورٹ کا وہ والا آرڈر جس میں ریٹرننگ افسران کو معطل کیا گیا تھا، وہ تو فوری انہوں نے عمل درآمد کر دیا تھا. یہی تو کہہ رہا ہوں، الیکشن کمیشن کی بدنیتی جو ہے وہ ہمیں اب سے نہیں پچھلے 6 مہینے سے صاف نظر آ رہی ہے. جب آرڈر امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے تو پشاور ہائی فوراً کورٹ سے کوئی اختلاف ہے کس کو الیکشن کمیشن تو ان سے پوچھے نا. ہائی کورٹ سے اختلاف آپ کا حق ہے، آپ کو ہو سکتا ہے، لیکن اس کا آرڈر تو امپلیمنٹ آپ نے کرنا ہوتا ہے نا، نہیں تو پھر کنٹمپٹ آف کورٹ ہو جاتی ہے. آرٹیکل 201 میں آپ پہ بائنڈنگ ہوتی ہے ججمنٹ کے آرڈر جو ہائی کورٹ کا. دیکھیں اگر تو الیکشن کمیشن نے اسی طرح سے کام جاری رکھا تو پھر تو نہ تو قومی اسمبلی میں اور نہ ہی صوبائی اسمبلی میں خواتین پی ٹی آئی کی جو خواتین ہیں وہ تو باہر ہو گئی. نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا. ہم نے پٹیشن ٹائملی کر دی ہے. اب ہمارا جو ویسٹڈ رائٹ ہے وہ پروٹیکٹ ہو گیا ہے، ایک تو پشاور ہائی کورٹ کی ججمنٹ آنے کے بعد، اور پلس ہم نے یہاں پہ جو پٹیشن کر دی ہے. تو ابھی وہ اگر ٹائم یہ الیکشن کمیشن بہانے نکال کے، مجھے نہیں لگ رہا وہ کرے گا کیونکہ یہاں پہ کورٹ میں چیلنج ہو گیا ہے. اگر آگے بھی وہ لے جائے تو دیٹ ول بی دیئر فالٹ اور اس کی وجہ سے ہم سفر نہیں کر سکتے. ہمارا ویسٹڈ ہائی رائٹ کورٹ کریٹ نے ہو یہ بھی تو آپ کو کہا ہے کہ آپ کو پشاور ہائی کورٹ سے ہی رجوع کرنا چاہیے تھا. یہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ان کی منطق. مطلب پروونشل اسمبلی پنجاب کی سیٹ کے لیے میں پشاور ہائی کورٹ کیسے چلا جاؤں؟ اس وجہ سے یہ تو الیکشن کمیشن والی بتا سکتے ہیں کہ کون سے قانون کی وہ پروویژن پڑھ کے بتا رہے تھے. یہاں کی سیٹیں، یہاں آر اوز بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں کا پروونشل الیکشن ہے، تو ہم نے یہاں پہ جانا تھا لاہور ہائی کورٹ میں کیونکہ اسٹیٹس اب بحال ہو گیا ان ویو آف دا ججمنٹ آف دا پشاور ہائی کورٹ. تو ان کو اس کو انٹرٹین کرنا چاہیے، پبلش کرنا چاہیے. پتہ نہیں کیا لے کے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، میری بھی سمجھ سے باہر ہے. آئی کانٹ کمپریہینڈ کہ یہ کیا چل رہا ہے الیکشن کمیشن میں. ایک پارٹی کو وہ پوری کوشش کر رہے ہیں نہ کسی طرح سے ریپرزینٹ نہ ہو سکے وہ نیشنل اسمبلی میں، کسی نہ کسی طرح ہم ان کے کینڈیڈیٹس کو انہیں پریشان کریں. یہ تو دیکھیں ان سے پوچھیں جو ہمارے 5 ممبر، 4 ممبرز اور ایک چیف الیکشن کمشنر ہے کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں. پہلے سمبل لے لیا اور حالانکہ قانون میں گنجائش موجود نہیں تھی ان کے پاس اس طرح، وہ صرف پینلٹی امپوز کر سکتے تھے سیکشن 208 کے تحت. لیکن اب پھر ججمنٹ امپلیمنٹ نہیں کر رہے، کہتے ہیں ہمیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا. آپ پارٹی تھوڑی ہیں، آپ کا کام الیکشن کرانا فری اینڈ فیئر. سمبلز لے رہے ہیں پارٹی کو. سلمان صاحب آپ نے جب سے میں نے یہ دیکھا کہ کاغذات نامزدگی جمع ہوئے ہیں اس دن سے لے کے آج تک آپ ہر روز کوئی نہ کوئی درخواست لے کر آ رہے ہیں. کبھی ایک امیدوار سے کاغذات چھینے جاتے ہیں، کبھی دوسرے کا تجویز کنندہ غائب ہو جاتا ہے. ہر دوسرے دن آپ کی 3 4 پٹیشنیں لگی ہوتی ہیں. اب تک کتنی بھی پٹیشنیں آپ نے دائر کر دی؟ یار اب تو اتنی ہو گئی ہیں کہ اب ہمیں یاد بھی کوئی نہیں. اندازہ میرے خیال سے 3-4 درجن تو ہو گئی ہوں گی. درجن درجن ہو گئی ہوں گی. اور یہ دیکھیں میں کبھی بھی نہ کر سکتا اگر میری جو ساتھ ٹیم ہے، یہ زید صاحب ہیں کھڑے ہیں آپ پہ، یہ رائے صاحب کھڑے ہیں، یہ ہمارے جو ایون جو اور میرے کلرکس خیال میں ہیں. جو بھی آپ نے پٹیشن دائر کی اس میں آپ کو ریلیف ملا ہے. یار پی ٹی آئی کے میرے خیال سے کینڈیڈیٹ 98% ہمیں لاہور ہائی کورٹ سے ریلیف کیا ہمارا رائٹ ہے. نامینیشن پیپر بھی ہم جمع نہ کرائیں گے، کون سا ریلیف ہوتا ہے؟ ہمارا رائٹ ہے. وہ ڈینائی کر رہے ہیں تو ہم نے کورٹ میں جانا ہے. کیا کرنا ہے؟ ہم کورٹ پروٹیکٹ کر رہی ہے، انفورس کر رہی ہے ہمارا آرٹیکل 17 کا رائٹ ٹو کنٹیسٹ الیکشن. یہ ریلیف نہیں ہوتا. دیکھیں اب ایگزیکٹو یا الیکشن کمیشن اگر قانون کے مطابق کام نہیں کرے گی تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارا رائٹ اگر وہ وائلیٹ کریں گے تو ہم کدھر جائیں گے؟ ہم تو کورٹ ہی جانا ہے. کنٹمپٹ لگنے کا نا خطرہ ہوگا آپ پر. کس چیز کا؟ جیسے میٹ صاحب پر بھی سپریم کورٹ میں کنٹمپٹ. میں نے سپریم کورٹ کے بارے میں کیا بولا؟ نہیں، انہوں نے بھی نہیں بولا تھا. وہ تو پھر اب سپریم کورٹ تو بتائیں گے نا. کیس کرنا کیا، اگر دیکھیں اپنا رائٹ انفورس کرانا یا اس کے لیے پٹیشن فائل کرنے پہ کوئی کنٹمپٹ آپ پہ ادارہ لگاتا ہے تو خوشی سے لگا لے. میرے خیال سے یہ
इन चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए। आपको राइट हो, कानून और आइन के दायरे में रह के आपको अपना राइट एक्सरसाइज करना चाहिए। अदालतों की आप इज्जत करें, जजेस को स्कैंडलाइज ना करें, लेकिन अपना राइट एक्सरसाइज करने के लिए आपको कंटेम्प्ट या इन चीज़ों से परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी हम सबसे मुलाकात हुई, कितने के मजबूत है और कितने वो पुरजोश हैं, पुरज़म हैं कि वो सिलेक्शन में अच्छी खासी एक्सपीरियंस हासिल करें? देखिए, मेरी उनसे मुलाकात पहले तो रेगुलर हो रही थी, लेकिन यहाँ केसेस की वजह से मैं काफ़ी बिजी हो गया हूँ। लेकिन ये राय साहब मिलके आते हैं हर हफ्ते में 2 दफ़ा। तो राय साहब के मुताबिक तो खान साहब बड़े डिटरमेंट है, स्ट्रॉन्ग है। और खान साहब ये की चीज़ कह रहे हैं कि ये लंदन प्लान जो था ना पावर और मनी का, वो एग्जीक्यूट हो रहा है पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान की आवाम ने उसको इम्प्लीमेंट नहीं करने देना। जो मर्जी कर ले, जो मर्जी लोग कोशिश कर ले कि मियां नवाज शरीफ को वो वज़ीर आज़म बनाना चाहें, लेकिन पाकिस्तान की आवाम उनको कबूल नहीं करेगी और वो वज़ीर आज़म नहीं बनाना। कितनी सीटें पीटीआई निकाल सकती है लाहौर से या मियां वाली? देखिए, मियाँ वाली तो हम पीटीआई का गढ़ है, खान साहब की समझे वो शहरक है, वो तो सारी सिटी खान साहब की। और वो वहाँ से जो तजवीज़ और तहरीर कुनिंदा है वो तो उसी हल्के का है या लाहौर की तरह का काम? नहीं, देखें, वो एक्चुअली जो खबर आ रही है ना, वो मुझे पता है, वो जो खबर आ रही है ना, वो ऐसे हो रहा है कि 10 दिन पहले वो उस हल्के में था और फिर पता चला कि रातों रात वो दूसरे हल्के में चला गया। यानी तहरीर कुनिंदा तब्दील हुआ है। जी, ये भी एक काम चल रहा है, अभी उस पर हम काम कर रहे हैं। उस पे अभी उस पे हम नहीं हुए हैं, उस पे अभी हम काम कर रहे हैं। इस पे हम पूरा वाइट पेपर इशू करेंगे कि बहुत सारे, ये लतीफ़ खोसा साहब के साथ भी हो चुका है क्या कि उनका भी वो रातों रात दूसरे हल्के में शिफ्ट हो गया उसका वोटर। उनका जो लतीफ़ खोसा साहब का भी तजवीज़ कुनिंदा जी, दूसरे हल्के से है। लतीफ़ खोसा या खुरम लतीफ़ खुरम खोसा, लतीफ़ खोसा। दोनों में से किसी एक के साथ ये हुआ है। और ये अभी और जगहों पे भी ये इशू आएगा। ये हमें कुछ बड़ी कोई स्ट्रॉन्ग किस्म की एक वेल प्लान्ड ये कौन plan इवल कर रहा गेम लग रही है। आई डोंट नो कौन कर रहा है, लेकिन हो रहा है। खैर, कोर्ट है, अल्लाह का शुक्र है, और कोर्ट खुली नहीं है। वो कहते हैं ना, डोर्स ऑफ जस्टिस विल ऑलवेज रिमेन ओपन। फिर यानी लाहौर से तो फिर जो इमरान खान है वो तो बाहर हो गए, लाहौर से तो इलेक्शन नहीं लड़े। नहीं, देखें, अगर उनकी अपनी गलती की वजह से वो बाहर हों तो अलहदा बात है, लेकिन किसी इविल डिज़ाइन की वजह से उनका रातों रात प्रपोजल कहीं और चला जाए तो उसकी गलती हमारी तो नहीं है। हम तो उस पर फाइट करेंगे, कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट आएंगे, बिल्कुल ट्रिब्यूनल में जाएंगे। अगर ऐसा कुछ ऑर्डर हुआ जिसमें हमारी गलती नहीं है, किसी और की चालाकी की वजह से अगर बाहर करना चाह रहे हैं टेक्निकल नॉकआउट, तो हम जरूर जाएंगे हाई कोर्ट में, अपना राइट एक्सरसाइज करेंगे। खान साहब के सबसे बड़े मुखालिफ नवाज शरीफ हैं, मुस्लिम लीग नून है, और बार बार ये कहा गया कि नवाज शरीफ पर लाइफ टाइम बैन है, इलेक्शन नहीं लड़ सकते। अब जब नवाज शरीफ ने नॉमिनेशन जमा करवाए तो लतीफ़ खोसा साहब से मेरी बात हुई, पीटीआई के और बंदों से भी, उन्होंने कहा कि हमें डायरेक्शन है, हम नवाज शरीफ के नॉमिनेशन चैलेंज नहीं करेंगे। अच्छा, मुझे इस चीज़ का नहीं पता कि कोई डायरेक्शन है कि नहीं है, लेकिन अगर मैं खुद होता तो ज़रूर ऑब्जेक्शन रेस करता अगर वो डिसक्वालीफाइड है। और बिलीनरी नज़र में अभी हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कहती है कि वो जो बैन है फॉर लाइफ है, वो आइन की तशरीह करके उन्होंने कहा। लेकिन वैसे ऑन अ लाइटर नोट, अगर वो आके मेरे ख्याल से वो अभी तो क्वालिफाइड अगर बन भी बच जाए आरओ की नज़र में, तो फिर अब पाकिस्तान की आवाम तो क्वालिफाई नहीं करेगी ना। वोट यानी तो उन्होंने आपके देना। नज़र में नवाज शरीफ बज़ाहिर इलेक्शन लड़ने के लिए क्वालिफाई नहीं है, और अच्छा केस मेरा था व्यू यही अच्छा है, केस था। मेरा व्यू यही है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की रूह में अभी उनका स्टेटस जो है, क्योंकि अभी इसी वजह से काजी फायद साहब ने वो केस भी लगाया है कि लाइफ टाइम है कि नहीं। दैट मीन्स देयर इज़ अ ग्रे एरिया, उसके क्लियर नहीं है। मेरी इंटरप्रिटेशन यही है, आर्टिकल 62 में तशरीह जो सुप्रीम कोर्ट ने आइन की थी वो यही कहती थी कि जो ये डिस्क्वालिफिकेशन ये लाइफ टाइम है। लेकिन वो इधर से आ भी जाए, लेकिन पाकिस्तान की आवाम ने भी क्वालिफाई नहीं करना ना। आपने अभी एक बात की, इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम लगाया कि इलेक्शन कमीशन पीटीआई के साथ इम्तियाजी सलूक करती है। इल्ज़ाम नहीं लगाया, मैं तो फैक्ट्स बता रहा हूँ। अगर लेकिन इसमें मैं इसमें अच्छा, चीज़ मुझे ऐड बात बताएं ना, ये यहाँ पे पुलिस गर्दी चली हुई है, पंजाब के अंदर माफिया बना हुआ है पुलिस, नॉमिनेशन पेपर छीन रहे हैं, उसके अलावा लोगों को आरओस को नहीं उठा, स्टैंडर्ड प्रपोजल को अंदर नहीं जाने दे रहे। इलेक्शन कमीशन की हदायत है, उनको बिल्कुल जूते की नोक पे रख के पुलिस वायलेट कर रही है। वहाँ पे कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, कंटेम्प्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन का नोटिस नहीं इशू हो रहा। यहाँ पे एक तकरीर करने पे या मुंशी कहने पे आपने ट्रायल स्टार्ट कर दी है, जेल जाके आप उन पे चार्ज फ्रेम कर रहे हैं, तो ये क्या है? इलेक्शन कमीशन की मुनाफत मैं है। ये चीज़ ऐड कर रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने इस बात का सख्ती से नोटिस लिया, जब नॉमिनेशन पेपर जमा हो चुके हैं, जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल होने वाला है, तो उन्होंने नोटिस लिया, चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब को कहा कि इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें और हम साफ और शफाफ इलेक्शन पर कोई तो वो नोटिस तो वो कागज़ का टुकड़ा बन गया जिसमें बैठ के पकौड़े ही खा ले, मेरे ख्याल से बेहतर
प्रपोजर होगा, क्योंकि वो आईजी साहब ने तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। मैं कल आरओ के ऑफिस गया हूँ इम्तियाज साहब के, शेख इम्तियाज साहब के नॉमिनेशन पेपर्स के लिए, वहाँ 25 पुलिस वाले खड़े हैं, उन्होंने कहा आप अंदर नहीं जा सकते। नहीं, मेरी सिक्योरिटी तो उनका क्या काम है, सेकेंडरी प्रपोजर के आईडी कार्ड वेरीफाई करें वहाँ पे। नॉमिनेशन पेपर्स के अंदर क्या, नॉमिनेशन पेपर्स के अंदर क्या कोई नकली बम रखा हुआ है, किसी ने अंदर क्या रखा हुआ है, ये क्या बात हुई? देखें नहीं, नॉमिनेशन पेपर जो है ना, उसको वेरीफाई करना आरओ का काम है, इलेक्शन कमीशन का काम है। पुलिस का काम नहीं है कि वो वेरीफाई करें कि आप नॉमिनेशन पेपर में क्या लिखा है, किसके सिग्नेचर ठीक है गलत है, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। उनका काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, वो वहाँ पे मेंटेन करें। आपकी बात दुरुस्त है, वो देख रहे हैं कि 9 मई के जो इश्तिहारी हैं वो भी पकड़े नहीं जा रहे, तो उनको तो वहाँ पे तो 70 लोग थे, तो सारों को चेक करें, जो अंदर जा रहे हैं उन्हीं का खाली चेक करना है उन्होंने। कैंडिडेट्स ही हैं ना प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स, वो तो नहीं थे ना, कैंडिडेट होते तो उन्होंने पहचान के पकड़ लेना था। ये तो सबको चेक करें कि किसी तरह हम एक ऐसे शख्स की जिस पे कोई केस नहीं है लेकिन वो सेकेंडरी प्रपोजर है, उसको आइडेंटिफाई करें और वहाँ से उसको उठा के ले जाए ताकि नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हो जाए। सही है। तो अब आपको लग रहा है कि इलेक्शन साफ और शफाफ होंगे आने वाले दिनों में? देखें, मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहा इलेक्शन साफ और शफाफ होंगे। इलेक्शन कमीशन के पार्ट पे लिहाज पे बहुत बड़ा फेलियर मुझे नजर आ रहा है, और अगर ये ना हुए तो बड़ा क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन उठेगा और पाकिस्तान स्टेबल नहीं होगा अगर इन्होंने फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कराया। थैंक यू। ओके।